हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप बेटा इंपॉर्टेंस डिस्कस करांगे। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की है। फस्ट वन इज़ रिड्यूसिस बर्डन ऑफ टॉप एग्जैक्टिव्स। डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द टॉप एग्जैक्टिव्स फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग रूटीन वर्क। जी डिसेंट्रलाइजेशन आ ये ਜਿਹੜੇ एग्जैक्टिव्स ने वो डेली वर्क तो की हो जाते हैं, उन्होंने बर्डन घट जाता वा। सेंट्रलाइजेशन ओवर बर्डनस द अथॉरिटी ऑफ टॉप एग्जैक्टिव्स विच डैमनिशेज द टाइम टू कंसनट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। हुण ये दस्सिया गया जे सेंट्रलाइजेशन होंदी तां उहदे नाल की जिहड़े टॉप पोजीशनस ते लोग हुंदे आ उन्हां दे उपर काम दा बहुत ज़्यादा बर्डन हुंदा, जिस करके वो जिहड़ियां मेन इंपॉर्टेंट काम उन्हां दे उपर फोकस नहीं कर पाउंदे। सो डिसेंट्रलाइजेशन लैसन्स द बर्डन बाय डेलीगेटिंग द डिसीजन मेकिंग पावर टू द सबॉर्डीनेट्स। सो जी डिसेंट्रलाइजेशन आ ये बर्डन नूं घटाउण दे विच हैल्प करदी आ। नैक्सट पॉइंट देखो इहदा वो है क्विक डिसीजनस। इन सेंट्रलाइजेशन whenever there is a need of taking decisions, the concerned executives decide the things immediately। ਹੁਣ डिसेंट्रलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਦਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੇਵਸ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। Because of growth and diversification of business, there is need of delegating the authority at departmental level। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਾਸਕ। ਸੋ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦਾ subordinates। Subordinates feel motivated when they are involved in goal setting and decision making process। ਜਦੋਂ subordinates decisions ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ opportunity is given to the subordinates to take independent decisions which give them job satisfaction। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ subordinates ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। Next है sense of competition। Different departments operate as autonomous units under our decentralized system। अलग अलग डिपार्टमेंट्स फ्रीली काम करते हैं काहदे विच? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम दे विच, which brings a sense of competition among them and every department tries to show better results than other। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਈਏ। ਦਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो ये की जी एफिशिएंसी बढ़ती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी इनक्रीज होंगी है। नैक्सट है डिवीजन ऑफ रिस्क। अंडर डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैनेजमेंट कैन एक्सपेरीमेंट एंड टेस्ट न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ इन वन डिपार्टमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर डिपार्टमेंट्स। हम देखो ये की आ अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो मैनेजमेंट की कर सकती है, एक डिपार्टमेंट के अलग अलग आइडियाज़ को एक्सपेरीमेंट कर सकती है, टेस्ट कर सकती है बिना बाकियों को डिस्टर्ब किए। सो देयर इज़ अ लिमिटेड रिस्क इन दिस सिस्टम। सो ये सिस्टम के जिहड़ा रिस्क आ काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हुंदा वा। नैक्सट पॉइंट देखो ये प्रोवाइड प्रोडक्ट और मार्केट एम्फेसिस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਈਚ ਆਟੋਨਮਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਮਫੈਸਿਸ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਰੀ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਅ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਟੂ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੇਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ। ਹੁਣ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। एग्जैक्टिव हैव फुल अथॉरिटी अंडर आर डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दे कैन रिकमेंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर देयर वर्क फोर्स। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵॉर्ड ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਨੇਬਲ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ subordinates ਇਫ ਨੀਡ ਅਰਾਈਜ਼ਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਰਿਵॉर्ड
ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅੰਡਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਵਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਜ਼ ਇਨਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲੇ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿਜ਼ ਟੈਲੈਂਟ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।